بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فقد قال الله تعالى في شأن حبيبه آمرا ومخبرا وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم جرے جرے اللہم صلی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنا ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اللہم قبر میں لہرائے گے تو حشر چشمے نور کے قبر میں لہرائے گے تو حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی اللہم ہم بھی قریب وہ قریب ان کی خدا بن سے فضول ہم بھی قریب وہ قریب ان کی خدا بن سے فضول اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی اللہم
لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بچتی ہے کو نین میں مت رسول اللہ کی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین رب صلی وسلم وبارک علیہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میرا خالق صبر دو میں فقیر ہو تمہارا سرکار غوث نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میرے بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا مانگتا ایسے سخی کا مانگتا پھرتا ہے مارا مارا شاہ جیلا کا مانگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث
नजरे करम खुदारा सरकार गौसे नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सफर दो मैं फकीर हो तुम्हारा सरकार गौसे नजरे करम खुदारा उपस्थित बंदर चट्टग्रामेर 37 नम्बर वार्ड मणिनगरे गाउसिया कमिटी बांग्लादेश आदर्शपाड़ा यूनिटेर व्यवस्थापनाय हाजी आब्दुल हकीम सौदागर बाड़ी संलग्न मैदाने पवित्र जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल साथे उर्स गौसुल आजम पीराने पीर दस्तगीर को उपलक्ष्य बानिये अजीमुशान नूरानी ईमानी इरफानी इज्जत वाला महफिलेर सुयोग्य सभापति आपनादेर गर्वित मार बाबारी सन्तान अलहाज मोहम्मद आमीन सरदार आदर्शपाड़ा समाज कल्याण परिषद आजकेर महफिलेर रौनक हाजी आब्दुल मालिक जामे मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम आदर्शपाड़ा बैतुल नूर जामे मस्जिदेर सुयोग्य पेश इमाम हजरतुल अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद अमानतुल्लाह अल कादरी मद्दाजिल्लहुल अली आजकेर महफिलेर रौनक बागेरहाट खान मस्जिदेर सुयोग्य खतीबे मुकर्रम हालिमा हाकिम इबादत खानार सुयोग्य पेश इमाम मौलाना मोहम्मद सलाउद्दीन अल कादरी मद्दाजिल्लहुल अली मौज भरपूर मुक्तदर मुस्तहर मुस्तनद उलमाए किराम फुकाए इज़ाम असंख्य महरती मंडलीरा समावेशे आमार पितृतुल्य बाबारा नौजवान भाईरा छात्र भाईरा पर्दार अंतराले ना जानी कत आमार मा बोनरा अस्सलामु आलैकुम वा रहमतुल्लाहि वा बाराकातुहू महान रब्बे करीमेर दरबारे लाख कोटी शुक्रेर सिजदा जे मुनीब अति दया करे मेहरबानी करे उद्दकार अजीमुशान ईदे मिलादे मुस्तफा उर्स गौसुल आजमेर महफिले आमार मतन एकजन नालायक गुनहगारके एने बसाए आमली जिंदगीर मध्य एकटी कलमेर कोसा आजकेर आमली जिंदगानिर रेकर्ड तैरी करे दिलेन जे मुनीब एत बड़ दयामय आमार उपर करलेन ओई मुनीबेर शुक्रिया आदायार्थे एकबार आमार हये बोलुन आलहामदुलिल्लाह आपनादेर शुक्रिया आदा करछि जारा घर छेड़े बाड़ी छेड़े टीवीर पर्दा छेड़े लोके लोकारण्य हये पैंडेलेर हक आदा करे आरो बाइरेर हक आदा हये गेल जे मुनीब एतटुकु दयामय आपनादेर उपर करलेन জাহান্নাম থেকে মুক্তি দৌড় দিয়ে জান্নাতে ঢোকার পথটুকু সুগম করে দিলেন সেই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে মোহাব্বতের আওয়াজ দিয়ে নিজের জন্য আরেকবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমাকে বিষয়বস্তু নির্ধারণী দেওয়া হয়েছে হুজুর গৌসুল আজম পীরানে পীর দস্তগীরের হায়াতি জিন্দেগানি নিয়ে আলোচনা। আপনারা কি শুনতে রাজি? কে কি চলে যাবেন? একটু হাত তুলেন তো। চলে যাবেন? একটু মেহেরবানি চাই, বেশিক্ষণ সময় নষ্ট হবে না। আপনারা যদি আন্তরিকতা প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে বসাইতে পারেন তো আসি ইনশাআল্লাহ। আর আপনাদের আওয়াজ আপনাদের শ্রুতি আমাকে এমনিও বলে দেবে হুজুর ওয়াজ আর ফোক নলার তাড়াতাড়ি সারে ঠিক না? আমি চারগার ছেলে একটু করে বললাম, কি রাগ করলেন? একটু আন্তরিকতা প্রীতি ভালোবাসা চাই। আজকে পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী, সাথে গৌসে পাক পীরানে পীর দস্তগীরের উরুস উদযাপন করতে লাগলেন গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আদর্শপাড়া ইউনিট। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আর একটু জোরে।
গাউসিয়া কমিটির ভাইরা তো হুজুর কেবলার রুহানি সন্তান, যারা রুহানি সন্তান হতে পেরেছেন তো কামিয়াবি পেয়ে গেলেন। কারণ আমার প্রিয় রাসূল এলান দিলেন তারাকতু ফীকুম সাকালাইন, আমি দুটো ভারী জিনিস তোদের মাঝে রেখে যাচ্ছি। মওলা কি কি? কিতাবুল্লাহ, একটি হলো আল্লাহর কোরআন, আরেকটি হলো ওয়া ইতরাতি, আমার আলে বাইতে রাসূল। আলা হযরতের কলম পড়ল, আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, আহলে সুন্নাত কাহে বেড়া পার আসহাবে হুজুর, नजम है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की, नजम है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह की। कुछ आवाज से बोलবেন না সুবহানাল্লাহ একটু করে বাবারা। আহলে বাইতে রাসূল আমি পৃথিবীর জগতের মধ্যে বেশি যারা ইউটিউব সার্চ করেন পেয়ে যাবেন। গোটা বিশ্বের জমিন আল্লাহ তুমি সবচাইতে বড় দামি সম্পদ কি তৈরি করলে? সবচাইতে বড় দামি সম্পদ কি তৈরি করলে? কথা বলতে হবে বাবার। আওয়াজ বন্ধ করে আমি যাকে আওয়াজ করতে দেখবো তাকে দাঁড়ায় জিজ্ঞাসা করবো। আমার বদ অভ্যাস কিন্তু যাকে দেখবো ছোট্ট হোক আর বড় হোক, নেতা হন আর কেতা হোক, যাকে দেখবো কথা বলতে তাকে আমি জিজ্ঞাসা করবো। মেহেরবানি চাই। দুনিয়ার জগতের মধ্যে আল্লাহ গোটা বিশ্বের চরাচর সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ তুমি কোনটুকু বানাইলে? কেউ বলবেন না? যে কোন একজন? আপনারা কি ইউটিউব চার্জ করেন না মনে হয়? এখন তো সুন্নিরা আগে টুরা ছিলাম, এখন তো এক হয়ে গেলাম না। ওরে বাবা রে, আগে আনতে পারেন না যে কেউ হালা গ্রুপ, কেউ দলা গ্রুপ, কেউ বুড়ো গ্রুপ, কেউ জওয়ান গ্রুপ, ঠিক না? কথা বলেন। এখন তো দেওয়ালের সাথে ফিট থেকে গেছে। সুন্নি সবাই দাবি করি, কিন্তু আসল সময় আসলে বুঝে যাবে কারা সুন্নি না সিন্নি, ঠিক না বেটি? এমনি সুন্নিরা একসাথে নামলে বাতিলের জায়গা পাবে দাঁড়াবার, তো এই সুন্নি দিয়ে কোনো কাজ হবে? ওই সুন্নি কাজে লাগবে, সংসদ পর্যন্ত নারায় রিসালাতের স্লোগান তুলে দিতে হবে, ঠিক না বেটি? বিরিয়ানি খাবার সুন্নির দরকার নেই। এখন তো আমরা বিরিয়ানি খাবার সুন্নি। আপনি বলেন মনে কিছু আনবে না, আনবে সেটা আসার যায় না, দাওয়াত আমার লাগবে না। ডেলি 4টা করে এমনি চালাইতে হচ্ছে। শরীর বলে যার পারে না, কণ্ঠ বলে যার পারে না। কারণ একা থাকতে 3টা এখন কি বেশি হবে না? কথা বলেন। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আসুন বাবারা, এখন আমরা কি এক থাকবো না আবার টুকরো হয়ে যাব? যদি কেউ ভাঙতে যায় আল্লাহ তাকে নাস্তা নাবুদ করে দিন। আমিন বলেন। আল্লাহ কবুল করুন। আজকে বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা যেমন চাই তেমন করতেছে, ঠিক না? ইসলাম কি কোরআনের বাইরে চলতে পারে? হাদিসের বাইরে চলতে পারে? আহলে সুন্নাতুল জামাত কি কোরআনের বাইরে কোনো কথা বলেছেন? তা আমরা তো বলি যে ভাইরা আপনারা যারা ইসলামী দল করেন, আমরা এক স্টেজে আসি না, একটা হয়ে বসি না, মশওয়ারা করি। আমার ভূত থাকলে আমি ছুটে যাব, আপনার ভূত থাকলে আপনি ছুটে যাবেন। সমস্যা আছে? আসল তো অন্তরের মধ্যে সেটা নাই। এমনি বলি যে আমরা এক হব, এক হব, এক হব। সমস্ত ইসলামী দল এক হয়ে যান। কোরআন তো দুইটা নয়, নবী তো দুইজন নয়, আল্লাহ তো দুইজন নয়, কাবা তো দুইজন নয়, কলমা তো একটি, নামাজ রোজা হজ যাকাত এক বরাবর। আছে না নাই? কিন্তু ইউদিল্লু বিহি কাসীরান ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা, ঠিক না? একই কোরআন তেলাওয়াত করে কেউ সর্বস্ব বরবাদ আর কেউ মধু আহরণ করে নিচ্ছে।
মামলাটা কোথায়? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লামা গাজী দিন মিল্লাত শের বাংলা রহমতুল্লাহ আলাইহি হামা কুরআন বতৌসিফে মোহাম্মদ বরুনাজল চেগুয়াম ওয়াসফ আহমদ সরাতুনিয়া মা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুস্তাফার আনসার মুহাজিররা শাহাদাতের পরে মারে আমার প্রিয় রাসূল আপনার নূরানি সিনায়ে পাকের সাথে নূরানি মাথা মোবারক রেখে শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করলেন। মাগো একটি করে বলুন আমার নবীর শান সম্পর্কে, ইজ্জত সম্পর্কে, হুরমত সম্পর্কে। মা আয়েশা সিদ্দিকা দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। ও আমার সন্তানরা হুঁশিয়ার, তোরা সাবধান। 11 জন বিবি, 13 জন বিবি, ইখতিলাফি রাওয়ায়াতের মধ্যে যতজন বিবি, প্রত্যেক জনের কাছে গেলে আমি আয়েশা সিদ্দিকা বলবো আমার উপরে আর কাউকে ভালোবাসে না। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এটা হলো নবুয়তের কোয়ালিটি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ? আমার প্রিয় রাসূল হাফসার কাছে গেলে, উম্মে হাবিবার কাছে গেলে, মাইমুনার কাছে গেলে, যার কাছে যাই সবাই বলে যে আমি শ্রেষ্ঠ। ইয়া রাসূলুল্লাহ, মাওলার কি খেলা আপনার হাতের মধ্যে অর্পণ করে দিলেন। আমার প্রিয় রাসূল তাবাসসুম দিয়ে দিলেন। এবার মা আয়েশা সিদ্দিকা এলান দিলেন, এ আমার সাহাবী রাসূলরা, আনসার মুহাজিররা, খবরদার খবরদার এই কথা তোমরা উদ্গ্রহ করো। আমার হুজরার মধ্যে আখেরি শাহাদাতের চ্যাম্পিয়ন করা, এটা তোমরা বুঝো নাই। সমস্ত আফুদেরকে, বোনদেরকে এককাট্টা করে আমার হুজরার অনুমতি নিয়ে নিলেন। এ আমার বিবিরা, তোমরা যদি কিছু মনে না করো, আখেরি বিদায়ের পারা আমার আয়েশার হুজরা থেকে নেব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহান। তোমাদের আপিরা আপত্তি আছে কি? বলছি ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা আমার মুস্তাফাকে চিনি, আমরা ভালো করে জানি আমার নবীর মতন কোন পুরুষ আল্লাহ বানায় নাই। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এদিন ফিরিঙ্গি বাজারে কথার প্রসঙ্গক্রমে চলে আসলো, শুনতে কি রাজি? ফিরিঙ্গি বাজার সত্তরে একটা মাঠের ময়দান আছে না বিরাট, ওখানে মাহফিল ছিলাম। জিজ্ঞাসার জবাবে গেলাম। অনেকেই বলে মিলাদুন নবী করোনা, মিলাদুন নবী করলে এটা বিদআত, এটার কোনো অকাট্য দলিল নাই। এইভাবে কথা বলে বিভিন্ন ইলজাম লাগাই দিলেন। আমি বললাম বন্ধু, মিলাদুন নবী ফরজ নয়, মিলাদুন নবী ওয়াজিব নয়, মিলাদুন নবী না করলেও কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু শুনে রাখ, জেনে রাখ, মিলাদুন নবী করলে জান্নাত পাওয়া যায়। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? কষ্ট হলো মানতে? মিলাদুন নবী করলে কি পাওয়া যায়? এই জন্য মিলাদুন নবী অন্য কারণ না, মিলাদুন নবী হলো মুমিনদের উপহার। আল্লাহ আর কাউকে দেয় নাই। মাওলা কাকে দিলে? আব্দুল করিম, আব্দুর রহিম, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠী তোদের জন্য নয়, যারা আহলে সুন্নাতুল জামাত, যাদের আকীদা, যাদের বিশ্বাস ইসকা কোই সানি নেহি वो नबी जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है। मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है। सलातुल्लाह जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। जोर पर है तूफान भी, जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। आप जब करम
कर दे आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है सलातुल्लाह কোন কারণে ঘর ছেড়ে বাড়ি ছেড়ে মা ছেড়ে বাবা ছেড়ে বিবি ছেড়ে সন্তান ছেড়ে আজকে এই হাজী আব্দুল হাকিমের সওদাগরের এই ময়দানে মামলাটা কি করবেন না সুবহানাল্লাহ আসরে নাই इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौखट पर इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौखट पर वो कभी तो पहुँचेंगे हाँ वो कभी तो पहुँचेंगे कौन गम का मारा है वो कभी तो पहुँचेंगे कौन गम का मारा है सलातुल्लाह প্রথমে একটু উৎসাহের জন্য এনকারেজ করতে লাগলাম জিজ্ঞাসার জন্য আমি নিজে ভেসে গেলাম দুটো প্রশ্ন দাঁড় হয়ে গেল মাওলা গোটা বিশ্বের চরাচরে দামি 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 সারা দামি সম্পদ কোনটুকু বানাইলেন ওলামায়ে কেরামরা বৈঠকে আসরে নাই ওরা কালকে ধরবে সবাই সুবহানাল্লাহ বলবেন না রাগ করলেন কোরআনে আসরে নাই তো সুন্নিদের পক্ষে আল্লাহ নাই বলবেন না আছে বলবেন আর বাতিল ফিরকার পক্ষে আল্লাহ আসেনি আরো জোরে নামাজ আছে না নাই রোজা আছে না নাই কেউ বলছে যে নাই হজ আছে না যাকাত আছে না দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক দিলা কপালে দাগ হাঁটুতে জট আছে না নাই পিঠে ছাড়ো আছে অনেক কি আছে না নাই সবকিছু ফিটফাট নামাজ এক রোজা এক হজ এক যাকাত এক কোরআন এক কাবা এক নবী এক আল্লাহ এক ঠিক না বেটি বন্ধু মামলা কোথায় উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ মামলা হলো এক জায়গায় কোনখানে মিলাদুন নবীর কথা বললে ফেট কামড়ি মিলাদুন নবীর কথা বললে গায়ে কাটা মিলাদুন নবীর কথা বললে আগুনের দাউ দাউ করে অক্টেনের আগুন আছে না নাই আরো জোরে কিরে বন্ধু মামলা কি বলে যে মিলাদুন নবী তোর কি হলো সারা বিশ্ব খুশি হয়ে গেল একমাত্র নারাজ ছিল ইবলিস শয়তান তুই কি ইবলিসের ভাই কথা বলে মিলাদুন নবীর কথা বললে যাদের গায়ে কাটা ফেট কামড়ি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে ওরা কি ইবলিসের ভাই না মুমিনের ভাই আর আল্লাহ বলে দিলেন এই মুমিন যাদের কাছে খুশি লাগে ঘর ছাড়বি বাড়ি ছাড়বি টিভি ছাড়বি মা ছাড়বি বাবা ছাড়বি সন্তান ছেড়ে দিবি জান কুরবান করব আমার নবী মদিনার রওজা ছেড়ে আলহাজ আব্দুল হাকিম সওদাগরের বাড়ি সংলগ্ন ময়দানে আজকে মেহমান হয়ে গেল আরো জোরে আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ জিন্দাবাদ নবী আজকে আমাদের মাঝে আছে না নাই কোন শায়রের কলমের মধ্যে আশিকের ইয়াসিন তাহা কমলি ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর সুবহানাল্লাহ ইয়াসিন তাহা কমলি ওয়ালা কুরআন কি তাফসীর हाजिर नाजिर शाहिद कासिम हाजिर नाजिर शाहिद कासिम आया सिराजुम मुनीर नबी जी अल्लाह अल्लाह
কষ্ট লাগে प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जड़ते फूल नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा हक का प्यारा रसूल ठीक ना प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से जड़ते फूल नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा हो का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह অনেক কথা কেটে রাখলাম মায়েশা সিদ্দিকার বক্তব্য দিয়ে এলান দিলেন ও আমার রূহানি সন্তানরা আমার মাহবুবের উম্মতরা আল্লাহর কোরআন খুলে দেখ ইয়া আমা আল্লাহর কোরআন খুলে কি বাবা ও যে ওয়াকানা খুলুকুহু আল কোরআন আমার মুস্তাফার শান আমি আয়েশা কেমন করে বলবো গোটা কোরআন শরীফ প্রতিটি লফজে লফজে পারায় পারায় বাক্যে বাক্যে হরফে হরফে আমার নবীর শান নিহিত আছে এই কারণে আশিক রাসূলদের কলম আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীর শান আল কোরআনের সব হরফে নূর নবীর শান দেখব মোরা তাকে যদি অন্তরে ঈমান নবী মুদের জান নবী মুদের প্রাণ নবী মুদের জান নবী মুদের প্রাণ সালাতুল্লাহ শুরু করলাম যখন না বলে পড়া যাচ্ছে না আমার মা আয়েশা সিদ্দিকা এলান দিলেন গোটা কোরআন হলো আমার নবীর শান যেমনি ভাবে ইমাম আহলে সুন্নাত গাজীউদ্দিন মিল্লাত শেরে বাংলা হামা কোরআন সমস্ত কোরআন বতৌসিফে মুহাম্মদ আমার নবীর সানাখানি তারিফ প্রশংসার সুবহানাল্লাহ হামা কোরআন বতৌসিফে মুহাম্মদ বরু নাযিল যেটা মুস্তাফার উপর নাযিল হলো চেগুয়াম ওয়াসফে আহমদ আমি আজিজুল হক মুস্তাফার কিসের তারিফ প্রশংসা করব একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর আমার নবীর নাম হতো আহমদ আমার নবীর নাম হতো মুহাম্মদ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান আবার বেকুফের গোষ্ঠীদের বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা গারের ফাড়া দিয়ে যেমন তেমন বলবে দাড়ি পাগড়ি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক দিল নিয়ে কপালে দাগ নিয়ে হাঁটুতে জট নিয়ে খবরদার নবীর তারিফ প্রশংসা গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আদর্শ বড় ইউনিট হাসান রেজাকে দাওয়াত দিয়ে লোকে লোকারণ্য হবে মানুষে মনে করবে আহ বড় কিছু করে ফেললাম আল্লাহ বলে যে খবরদার তোরা কিসের তারিফ প্রশংসা নবীর করবি ওয়ারাফানা লাকা যিকরাক আর একটু জোরে গোটা বিশ্বে যা করবি তার উপরে আমি আল্লাহ করে রাখলাম উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ এই কারণে ওই ফিরিঙ্গি বাজারের প্রশ্নটা রাখলাম আবার ঘুরে আসলাম সেরা দামি সুবহানাল্লাহ একটু করে চিন্তা ফিকির করলে পেয়ে যাবেন সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ মা না বলবেন না হা বলবেন না জান না বলবেন না হা বলবেন কেমন হবে যে এরকম শূন্য হলে চলবে না আহলে সুন্নাতুল জামাত হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে প্রশ্ন ছিল ওমর আমি রাসূলকে তোমার কত ভালোবাসা ওমর চিন্তা ফিকিরে পড়ে গেলেন হঠাৎ করে নিশ্চিত এভাবে উত্তর দিলে ভালো হয় জান সারা জান সারা সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে আপনি নবীকে ভালোবাসি আমার নবী এলান দিল ওমর
একটু করে মুস্কি হাসি দিলেন, এখনো তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারো নাই। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। ওমর প্রথমে নবীর মুস্কি হাসি দেখে আজ করতে পারে নাই, যখন মুমিন হতে পারো নাই, এটা তো বাসা আমার না। ওমায়ান্তিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহয়ু ইউহা। কি বললেন আমার নবী? আমি মুমিন যদি হতে না পারি বেহেশত পাবো কেমন করে? হু হু করে কান্না আরম্ভ করলেন। কি করলাম কি করলাম কি করলাম? নড়াচড়া বন্ধ, খাওয়া দাওয়া বন্ধ। আমার প্রিয় রাসূল অন্তরের খবর জানে কি জানে না? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো আমার নবী গায়েব জানে। জানে না মনে হয়? আরো জোরে। কেমন গায়েব জানে? কথা বলেন, কত গায়েব জানে? বেকুবের গোষ্ঠীরা কোরআনের চোর, ঈমানের চোর, হুঁশিয়ার সাবধান। কারো পৈতৃক সম্পত্তি আমরা নিচ্ছি না, আমাদের সম্পত্তি কেউ নিয়ে নিচ্ছে না। ও বন্ধুরা, আল্লাহর কোরআন গেয়ে দিলেন, এই সুন্নি জনতারা, তোরা আমার গোলাম, আমার গোলাম, আমার বন্ধু, আমার আশিক, আমার প্রেমিক। আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যেইজন আপনার গোলাম হবে আমি তাকে বন্ধু বানিয়ে ছাড়বো। आपका इश्क है इश्क रब्बे उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। सुभानअल्लाह। आपका इश्क है इश्क रब्बे उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। सलातुल्लाह। ওমর তো পাগল, হাই হাই হাই, আমার নবী বলতে হবে পাকাপোক্ত মুমিন কখন হয়। এবার আমার নবী ঘুরতে ঘুরতে কাজ সারতে সারতে আবার দৌড় দিয়ে সামনে আসলেন। 21 দিনে ওমর কেমন আছো? হু করে কান্না দিয়ে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি ভালো আছি। চোখে পানি কেন? চেহারা মলিন কেন? খুবই খেয়ালদারি করতে হবে, মনোযোগ। আমার নবী সব কষ্ট বরদাস্ত করতে পারে, উম্মতের চুল পরিমাণ কষ্ট নবী বরদাস্ত করতে পারে না। আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, আমরা তো বিবির পাগল, সন্তানের পাগল, অর্থের পাগল, স্বার্থের পাগল, জমিদারির পাগল। আমার নবী তো একমাত্র উম্মতের পাগল। না বলতে কেউ পারবে? 63 বছর জিন্দেগানি আমার নবী চোখের পানি দিয়ে বেমা সাগর বানাইলেন, একমাত্র উম্মত 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 করে করে, ঠিক কিনা? আল্লাহু কা জাহান্নাম আবু বি নসরদ হোগা, আল্লাহু কা জাহান্নাম আবু বি নসরদ হোগা। রু রু के मुस्तफा ने, रू रू के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, उनकी महक ने दिल के गुच्छे खिला दिए। जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। सलातुल्लाह। सलातुल्लाह। माशाअल्लाह। ওর নাম কেন দিন হুজুর রাখিয়ে আব্দুল কাদের। আল্লাহ সবাই ওলামায়ে কেরাম, অনেকের নাম আগে পাই না বলে বলি না, আর অনেকের আক্রোশ হুজুর আমাকে নাম ভুলে গেছে। কত মানুষ বাবা, ডেলি যদি 3টা করে প্রোগ্রাম আমার এমনি চালাইতে হয় তো কয় হাজার মানুষ, কত মানুষের বেনামাত থাকবে। অনেক ওলামায়ে কেরাম রাগ করতে পারে, এটা ক্ষমা করবে। মাশাআল্লাহ। সালাতুল্লাহ।
বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, যত নাতের কলি বেশি করব তত ওয়াজ বাড়বে। কারণ আলা হযরত এমন একজন জাত, প্রতিটি নাতের কলির মধ্যে কোরআন এবং হাদিস ঢুকিয়ে দিয়েছে। যত রিচার্জ করবেন ওয়াজ আর বাইরে দেখতে হবে না, ওই নাতের কলি দেখলে ওয়াজ পেয়ে যাবেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? তো ওয়াজ শেষ করবো কবে? এখন তো মুদাও ধরতে পারে না, মুদা মারবো তো দূরের কথা, ধরতেও পারে নাই। আল্লাহ কবুল করুন। খালি ক্লাস নো আছে না, 3 দিন প্রোগ্রাম রেগুলার সার্গেনগুলিতে মুচ্ছেক কবার ফজর হড়জার দিন হড়জার বহু সময় গরজ যায় বহু সেরা তো চাই না পারে অভিষেক ঢুকে আবার অভিষেক বাইরে সলাতুনিয়া महमाम मोहताज तू जत्रबा अलमदद या गौसे आज़म सैयदा सलातुनिया तू ही सुल्तान ने आलम या हबीबी ज़रूए लुत्फ़ फ़ैसुए मा नज़र कुन सलाम বাবারা কত লোক গেছিলাম মনে আছে? নাই আছে? সেরা দামি ছুটলে পারবো না। দামি জিনিস বের করতে গিয়ে গোটা বিশ্বের চরাচরে মৌলা সেরা দামি সম্পদ তুমি কি বানাইলে? সুবহানাল্লাহ বলেন না? কেউ বলবেন না? রাগ করেছেন? সেরা দামি মা, বাবা, প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, এমপি, কি হীরার টুকরা, স্বর্ণ, চাঁদি, সাফের মানিক, মণিমুক্তা, কি সুবহানাল্লাহ? রসুল না, ওলামায়ে কেরাম আছে ধরবে এখন আমাকে। নবীও না, নবীর কত দাম আল্লাহ বলতে লাগলেন কিয়ামতের ময়দান ছাড়া আমি যেমনি ভাবে ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ বিশ্বের কাছেও পরিচয়, আমার নবীর সামান্য পরিচয় দিলাম, আসল পরিচয় আমি আল্লাহর সাথে হবে। ওরা তো সবাই টকবক একদম ইয়ং না, আমাদের সালাউদ্দিন ইয়ং না। আমি জিজ্ঞাসার জবাব চাই, যদি আল্লাহর রাসূলের পরিচয় হয়ে যায় তাহলে জবাব দেন। সূরা বনী ইসরাঈল খুলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসা আইয়া বাআসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মওলা একই কোরআনের আয়াত নাযিল করলে, এই আয়াত কেন তুমি লিপিবদ্ধ করাইলে? বিশ্ববিখ্যাত সংবিধান, হেড অফ দি কনস্টিটিউশন। মওলা মামলা কি? গোটা বিশ্বকে এমন নাচাই দিলেন, আসা আইয়া বাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। মওলা মামলা কি? বলে যে খবরদার, গোটা বিশ্বের কোন লেখক এই লিখন লিখে নাই, একমাত্র আলা হযরত 14 শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি গোটা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন। অমনি কিয়ামতের মাঠ কি প্রয়োজন? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তুমি কি জানো না কে জান্নাতে যাবে, কে জাহান্নামে যাবে? জানে কিনা? না জানে বললে ঈমান থাকবে? তাহলে জানে। যে কলমা পড়লো, কলমা পড়লো না, জানে কি জানে না? তাহলে সূর্যের তাপের তলে আরশের ছায়া কে পাবে, কে পাবে না? জানে কি জানে না? আমলনামা পাল্লা, গুনার পাল্লা বাড়ি, সওয়াবের পাল্লা হালকা, সওয়াবের পাল্লা বাড়ি, গুনার পাল্লা হালকা। আল্লাহ জানে কি জানে না? জানে। 30,000 বছরের ফুরসেরাতের ফুল, সুরের চাইতো চিকন, খুরের চাইতো দার, এরকম এরকম এরকম। সুবহানাল্লাহ। চুলের চাইতো, কুরের চাইতো। আল্লাহ
কে পার হতে পারবে, কে পার হতে পারবে না আল্লাহ জানে কি জানে না? জানে। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মাওলানা যদি তোমার জানাই থাকে প্রশ্নের জবাব চাই, কিয়ামতের মাঠটা কেন করতে লাগলে? সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে। একবারও কি আমরা চিন্তা করি চাই না? হায় হায় বিয়াক্কলের গোষ্ঠীরা নবী নিয়ে গুতাগুতি করো, মিলাদুন নবী বললে পেট কামড়ি। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ জুতু পিটা করবে এখন দেখেন সামনে। তৈরি আছেন তো? আর আমার যদি ভুল হয় আমাকে শুধরাই দেন, এসে কোন মা বাবার সন্তান থাকলে আসেন, কোন দাওয়া পাল্টা দেওয়া হবে না, আমাকে বুঝান। আরেকটা প্রশ্ন এখন দাঁড় হবে, শুধু একটা দামির কথা বলতে গিয়ে এতটুকু আসলাম। সুবহানাল্লাহ। মাওলা সর্বশেষ উত্তর পেলাম নবী। আমি বলবো নবী নয়। মাওলা কিয়ামতের ময়দান কেন? ইমামে আলা হযরত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ করম মেরে দিলেন। বসিতিনা সবব ইনে কায়দে বজম মাহশর কা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বসিতিনা সবব ইনে কায়দে बज़्म महशर का कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, कि तेरी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उच्च आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার নাজের কারাটা ফাঁস করে দিলেন ইমামে আলা হযরত। মাওলা কিয়ামতের ময়দান কেন? আল্লাহ বলতে লাগলেন তোমরা কেউ আমি আল্লাহকে চিনো নাই, দেখো নাই, ধরতে পারো নাই, কথা বলতে পারো নাই। কাল কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহর পরিচয় আমার নবী দেবে, আমার নবীর পরিচয় আমি আল্লাহ দিয়ে দেব। তাহলে এতটুকু তোমরা তো বলবে যে জানি, কুলিন্না মানা বাশরুম মিসলুকুম। তোমরা ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে দিন না আমিও তোমাদের মতন একজন মানুষ। তাই বলে কি নবী আমার মতন মানুষ? বাবার মতন, দাদার মতন, গুনেগার, মাইট্যা, গায়েব জানে না, পাওয়ারলেস, বাপ দাদার মতন। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে সুবহানাল্লাহ। মাওলা পৃথিবীর জগতে পাঠাবার সময় গোটা বিশ্বকে জানাই দিলেন আমরা মার গর্ভ থেকে আসি, নার লাগা না নার কাটা। আরো জোরে। আমার নবী কি নার লাগা এসেছেন? তো নবী কোথায় ছিলেন, কি খাইলেন, 10 মাস 10 দিন পেটের মধ্যে কেমন ভাবে? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে যে খবরদার আমার মাহবুব নবী তোদের মত শরম জায়গা দিয়ে বের করি নাই, আমার নবীকে ডান পাশের এই সাইড দিয়ে বের করেছি। জোরে বলুন সুবহান। তোরা আসলি নার লাগা, আমার নবীকে আল্লাহ মুক্তুয়ান নার কাটা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তোদেরকে আল্লাহ খতনা বিহি, আমার নবীকে আল্লাহ মুক্তুনান খতনা করা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। তোরা আসলি পৃথিবীর জগতের মধ্যে ল্যান্ডা বেন্ডা, ঠিক না? আমার নবী কেমন করে আসলে মলবুসান বিলিবাসিল জান্নাহ। আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এক পরিচয় দিলেন। এবার প্রস্রাব, পায়খানা, বিয়ে, শাদী, যুদ্ধের ময়দান, প্রস্তরখণ্ড, রক্ত আছে না নাই? এবার আল্লাহ বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ পৃথিবীর জগতের মধ্যে এখন আপনাদের বিবেকের আদালতে দ্বিতীয় প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্ন শেষ করে দিই, কেমন? শেষ করে দিই। কেন? শেষ করে না দিলে কেটে চলতে থাকবে, সারা রাত করলেও শেষ হবে না। শেষ করলাম কোথায়? সারা দামি নবী নয়, আমার নবীর আগমন ঈদে মিলাদুন নবী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আফিল করবেন না হুজুর, কোথায় দলিল? দলিল আছে না নাই? লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইয বাআসা। সুবহানাল্লাহ। আরো জোরে।
ইনবা তাফসীর দেশিতে না ইনারা ফলন আর বাইরে গিয়ে গুতে গুতে আল্লাহর কোরআনের মধ্যে কি নাই হনছে সুবহানাল্লাহ আ দি আল্লাহ গোটা সুন্নি ওর কে mohabbat করে হলো লেভেলই আল্লাহ আব্বার হারা জিলে হই বেল দেখা ইদু বেলা হইছে না আল্লাহ 400 আল্লাহ মধ্যে তো নবীর নইনা পাতি না আয় গোটা জিন্দেগি ভর 41 বছর রিচার্জ করছে দেখিলাম যে আল্লাহ সুন্নি ওর পক্ষে ছাড়া বিপক্ষে একখান কাহিনীও না হসলা না রাতে তো আমরাতে 21 রাত লাভের হতো না এত লাইতো আল্লাহ হযরত তো হদ খৌফ নারক রিজা জরা তু হে আব দে মুস্তাফা तेरे लिए अमान है तेरे लिए अमान है सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला এই ওয়াজটা আমার নতুন ওয়াজ নয় ফিরিঙ্গি বাজারে বলার কারণে আবার উল্লেখ করলাম রিডিং করতে লাগলাম বন্ধুরা সবচাইতে সেরা দামি সম্পদ আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিলেন লাকাদ লাম তাকিদ কাদ তাকিদ মান্নাল্লাহ উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান সবচাইতে বড় ইহসান বড় দয়া বড় মায়া বড় দামি সম্পদ আমি আল্লাহ তোদেরকে দিয়ে দিলাম আল্লাহ কাদেরকে দিলে আলাল মুমিনিনা আলাল মুসলিমিন বলে নাই তাহলে বুঝা গেল মুমিনও খুশিয়াं मनावो कमली वाले आ गया मुमिनों खुशियां मनावो कमली वाले आ गया वो आ गया वो कमली वाले आ गया मुमिनों खुशियां मनावो कमली वाले आ गया मौला 1500 বছর আগে মুমিনের কথা কেন বললে বলে যে জান্নাত মুসলমানের না জান্নাত মুমিনদের কারণ আমার প্রিয় রাসূল স্পষ্ট করে দিলেন কুল্লুহুম ফিন্নার সাতাফতারিকু উম্মতি 73 মিল্লাহ কুল্লুহুম ফিন্নার কুল্লুহুম ফিন্নার কুল্লুহুম ফিন্নার ইল্লা মিল্লাতাউ ওয়াহিদা 72টি দল মুসলমান 72টি দল হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান না কোথায় যাবে জাহান্নামে কে বললেন আমার নবী এজন্য ঈমানের পরিচয় মুমিনের পরিচয় দিলাম সুবহানাল্লাহ ওমর রে আবার ওমর রে আবার বড় আমার ভালোবাসা কেমন ওমর এবার দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ মানা বাবা না সম্পদ না জানো না সবকিছুর উপরে আপনি নবীকে ভালোবাসি আমার নবী আল-আন ইয়া উমারা সুবহানাল্লাহ এখন তুমি পরিপূর্ণ মুমিন হয়েই গেলে তাহলে বুঝা গেল নবী মুদের জান নবী মুদের প্রাণ নবী মুদের জান নবী মুদের প্রাণ নবীর কাছে পাবো মোরা खुदार सुल्तान नबी मुদের জান আছে না ক্লিয়ার হলো তো না হয় না মনে হয় আলা হযরতের কলম এরকম বললে আরো আসবে তো দিল है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा सर है वो सर जो तेरी कदमों पे कुर्बान गया जरूर बोलो ना सुभान अल्लाह
আলা হযরত বলতে লাগলেন ওই মাথা মাথা না, ওই দিল দিল না, যে দিলের মধ্যে তাফাক্কুরে মুস্তাফা না। আচ্ছা আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে নবী সারা নাই সাহারা, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। নবী মুদের জান, নবী মুদের প্রাণ। এই কারণে সুন্নিরা নবীর পাগল। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ বলো না তুমি কার পাগল, আমার আল্লাহ বলে যে খবরদার আমি আমার মুস্তাফার পাগল। নবীর কাছে গিয়ে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বলে যে আমি আমার উম্মতের পাগল। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর জোরে। পৃথিবীর জগতে আমার মুস্তাফা এসে সারা বিশ্বকে তাক লাগাই দিলেন। যেমনি ভাবে জগ মে জব আয়ে মোহাম্মদ ইসলাম জিন্দা হো গয়ে, জগ মে জব আয়ে মোহাম্মদ ইসলাম জিন্দা। भूतों ने सब कलमा पढ़ा, भूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, वो नबी प्यारे नबी जब दोनों जहां का बादशाह, जिसने उनकी हुस्नो कहा, जिसने उनकी हुस्नो कहा, जन्नत का मेहमान हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। भूतों ने सब कलमा पढ़ा, काफिर मुसलमा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा। वो नबी प्यारे नबी जब महबूब है अल्लाह का, वो नबी प्यारे नबी महबूब है अल्लाह का, जिसने उन्हें पैदा किया, जिसने उन्हें पैदा किया, खुद वो भी शैदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए, जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए। और জগৎবাসীরা ফেরেশতা পাগল। আল্লাহ বলতে লাগলেন সুন্নিরা তোরা কেন পাগলামি করবি না, আমি আল্লাহ নিজে বানায় নূরানি সূরত, আমার আল্লাহর তৈরি সূরত দেখে আমি আল্লাহ নিজেও পাগল হয়ে গেলাম। আজকে মানুষ হয়ে নবীর পাগলামি করলে ফেট কামড়ি আরম্ভ হয়, আর আল্লাহ বলতে লাগলো আমি নিজে তৈরি করে খুদ খোদা নিজে পাগল হয়ে রইল। ঠিক কিনা? আল্লাহ কি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়? মোলা তুমি করো কি? জিজ্ঞাসা করেন হুজুরদেরকে। ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। সুবহানাল্লাহ। আমি আল্লাহর কাজ হলো শুধু নবী নবী করা। তো আল্লাহ তুমি নবী নবী করো, আমরা সুন্নিরা নবী নবী করলে এখানে বেওয়াফাই কোথায়, অপরাধ কোথায়? সুবহানাল্লাহ বলেন না আরো জোরে। তোরা সুন্নিদেরকে আমি কেমন করে কোলে নেব? আলমে আরওয়ার জগতের মধ্যে ঈদে মিলাদুন নবী সাজায়ে
আয়াতে মিসাক বানাই বিশ্বের কাছে ছেড়ে দিলাম, তারপরেও তারা বলতে লাগলেন ঈদে মিলাদুন নবী বেদাত। আমরা কি ফরজ বলেছি, ওয়াজিব বলেছি? না করলে কোনো সমস্যা আছে? করলে জান্নাত পাওয়া যায়। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। ছোট্ট কাজ, সবাই কি পারবে করতে? মিলাদুন নবী কি সবাই করতে পারে? না না, পারবে না। সুবহানাল্লাহ। মিলাদুন নবী করাই, মিলাদুন নবীতে আনাই। जिनका पूरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरी आका सीने से लगाते हैं। যার জন্য বউ নাই, মা নাই, ফুয়া নাই, আপনজন বন্ধু বান্ধব নেতা নেত্রী নাই, আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন আজকে তো গভীর রাত, পুষেছেই অক্টোবরের 25 তারিখ, হাজী আব্দুল হাকিম সওদাগরের এই বাড়ির পার্শ্বস্থ ময়দান, আমি তো নুরি রাডার দিয়ে তোকে দেখে ফেলেছি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আরো জোরে। যেখানে মা থাকবে না, বাবা থাকবে না, বিবি থাকবে না, সন্তান থাকবে না, আবার রাসূল জিদ করে ফেলেছেন, মাওলা মুনকির নকির আমার উম্মতের কবরে আসার আগে যদিও বাহারি শহরের জমিন হয়, হাজী আব্দুল হাকিম সওদাগর বাড়ির সংলগ্ন ময়দান হয়, বন্দর চট্টগ্রাম হয়, কোন টেরা রাখবে না, দেওয়াল রাখবে না, সাধারণ কবরস্থানও যদি হয়, ওখানে আমি মুস্তাফা মুনকির নকির আসার আগে রহমতুল লিল আলামিন নবী যেতেই হবে। যারা আসলেন ভালো করলেন না খারাপ করলেন, তকদির বড় না ছোট, ফোরা কপাল না বড় কপাল, ये लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है, ये लोग खुदा शाहिद किस्मत का सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। কিসের বাদশা? অর্ধেক পৃথিবীর প্রেসিডেন্টের চাইতে বাংলাদেশ নয়, এশিয়া মহাদেশ নয়, অর্ধেক পৃথিবীর মালিক। সুবহানাল্লাহ। বাদশা সিকান্দার, তার চাইতে বড় ইজ্জতওয়ালা, তার চাইতে বেশি সম্মানওয়ালা ঈদে মিলাদুন নবী। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। বাস এক বাক্যে চলে আসলাম, সবচেয়ে দামি সম্পদ ঈদে আমার বাসা। লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ঈদ বাআসা আই বিআসাতে মুস্তাফা। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর পৃথিবীর জমিনে খাজা আব্দুল মুত্তালিবের কান্না, কাবা শরীফের দেওয়ার আমি বরদাস্ত করতে পারিনি। রব্বানা ওয়াবাস ফীহিম রাসূলা। খাজা আব্দুল মুত্তালিব কান্না যখন দিলেন, তোর কাবার দোহাই, আখেরি নবীটা মওলা দিয়ে দেন। আরো জোরে বলেন না। একদিকে কাবা আর একদিকে হযরতে ইসমাইল, হযরতে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, বাপ বেটা দুইজনের দোহাই। আল্লাহ বলতে লাগলেন আমি আর বরদাস্ত করতে পারলাম না। সুবহানাল্লাহ। এই যেই দিন 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল সুবহে সাদেক সোমবার আমাকে ভৈরবের জমিনে বললেন যে হুজুর আমরা তো 12 তারিখ মানে না। আমি বললাম আপনি যে তারিখ মানেন সেই তারিখ, সমস্যা তো নাই। আমরা তো কোরআনের ব্যাখ্যা পেলাম যে যে তারিখে আল্লাহ আমার রাসূল, আপনি মানেন ওই তারিখ। আমি বললাম আপনার তারিখে আপনি আমার তারিখে। সুবহানাল্লাহ বলেন না। ওই ঈদে মিলাদুন নবীর উপরে আর কোন দামি সম্পদ আপনারা দেখাইতে পারেন? আমি আজকে ওয়াজ ছেড়ে দেব, একটা দেখা কোন আলেম ওলামা। সুবহানাল্লাহ বলেন না। এই পর্যন্ত পারে না, 36 বছর চলতেছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন ফিরিঙ্গি বাজারের এখানে সাপোর্ট করলাম। মাওলা গোটা বিশ্বের চরাচরে
1,24,000, 2,60,000, 3,36,000 নবী রাসূল বেশি আর কম আল্লাহ বানাইলেন, ঠিক না? তো কোন নবী রাসূলকে তুমি আরশ আল্লাহর মেহমান বানাও? অনেক পুরাতন ওয়াজ আমার, এই একজন এখানে দেখতে পাচ্ছে আমার ওয়াজ শুনে, মারহাবা বলেন। মিডিয়ারা সবাই ধরতে পারবেন, আপনারা কি উত্তর দেন? মাওলা কোন নবী রাসূলকে আরশ আল্লাহর মেহমান বানাও নাই। 1,24,000, 2,60,000, 3,36,000 বেশি আর কম, এতগুলো নবী রাসূল মাওলা তুমি তৈরি করে মাওলা আবদারের প্রশ্ন রাখলাম, একটু করে বলো না মাওলা আমার মাহবুব নবীকে আরশের মেহমান কেন বানাইলে? সবার বিবেকের আদালতে বাতিল ফিরকার যারা বন্ধুরা বাবারা, আপনাদের পৈতৃক সম্পত্তি আমরা নিয়ে নিচ্ছি না, আমাদের সম্পত্তি আপনারা নিয়ে নিচ্ছেন না, আপনাদের কাছে আবদারের এই প্রশ্নটা রাখলাম, বলেন মাওলা তুমি কোন কারণে আমার প্রিয় হাবিবুল্লাহকে আরশের মেহমান বানাইলে? আল্লাহ প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে উত্তর দিয়ে দিলেন, তোদের গালের ফাড়া দিয়ে দাড়ি ভাগরি টুপি পাঞ্জাবি মিসওয়াক ঢিলাওয়ালা আমার মুস্তাফাকে নিয়ে গুতাগুতি করবি, মাইট্টা বলবি, গায়েব জানে না বলবি, পাওয়ারলেস বলবি, গুনাহগার বলবি, বাপদাদা বলবি, ঠিক না, সাধারণ বলবি। আমি আল্লাহ তোদেরকে জুতো পিটা করার জন্য, যেখানে ফেরেশতারা নূরের তৈরি হয়ে আরশ মুআল্লায় যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না, ওখানে আমার মুস্তাফার ক্ষমতা দেখায় বিশ্বকে এলার সংকেত দিয়ে দিলাম, কোন নবীর মতো আমার নবীকে বলা যাবে আশাইন শাহী সিরকুট বাংলার জমিনে এসে ফাউন্ডার দশটা জুলুসের হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শাহ রহমাতুল্লাহ আলাইহি গোটা বিশ্বকে নাচাই দিলেন, নূহের কিস্তি বানাইয়ে তুলে নিলেন, সারা ঈদ ঈদে মিলাদুন নবীর ঘোষণা বানাইলেন। কোরআন সুন্নিদের পক্ষে আছে না নাই? হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা? আল্লাহু আকবার। পৃথিবীর জগতের মধ্যে আল্লাহ নিজে ঘোষণা দিলেন সব ঈদের সেরা ঈদ ঈদে বড় জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এতক্ষণ বের করলাম এটা, এবার গেলাম কোথা মাওলা তোমার মাহবুব নবীকে আরশ মুআল্লা কেন নিলে? বলে যে আলা হযরত একজন, সুবহানাল্লাহ। এমন কলম মেরে দিলেন বিশ্বকে জানাই দিলেন সুবহানাল্লাহ। তেরা মসনদ নাজ है अर्श बुरी, तेरा मुहरम राज है रूह अमी, तेरा मसनद नाज है अर्श बुरी, तेरा मुहरम राज है रूह अमी, ये सरवार हर दो जहां है शाह, तू ये सरवार हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम, है कलाम इलाही में शम्सु दुहा। उच्च आवाज দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। আলা হযরত ভেঙে সুরে সুরমার করে দিলেন মাওলা আরশ মুআল্লা কেন নিলে? বলে যে বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীদের জুতো পিটা করার জন্য। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কোথায়? আল্লাহ বলে যে ইয়া রাসূল আপনি চলে আসেন না, আমি আল্লাহ যে তাই আপনি নবীও সেটাই। এখন কি নবী খোদা হয়ে গেল? কথা বলেন। নবীকে কে নিলেন যে? আল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বলেন না। নবী গায়েব জানে না?
আল্লাহ বলতে ও আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম, যত জানা বিষয় ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার ছিল সব কিছু আমি মাওলা আপনাকে জানাই দিলাম। জানাইতে 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 আরশ আল্লাহ নিয়ে গেলাম, জান্নাত জাহান্নাম আরশ কুরসি লৌহ কলম চাঁদ সূর্য তাতা সারা সব কিছু দেখাবার পরে মাওলা আমি দেখব না। আল্লাহ বলেছেন না না আমি আল্লাহকেও দেখব। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মানলেন আল্লাহ আলা হযরতের কলম। और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, सुभान अल्लाह। और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ो दुरूद। যার কাছ থেকে আল্লাহ গোপন হয় নাই তার কাছে আবার গোপন কিসের? সুবহানাল্লাহ বলেন। তো আল্লাহর রাসূল গায়েব জানে বললে তোর পেট কামড়ায় কেন? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ইয়া নবী সালাম বলে তোর পেট কামড়ায় কেন? নবীর শান মান ইজ্জতের কথা বলে তোর পেট কামড়ায় কেন? নিশ্চয়ই তোর উপর ইবলিস সওয়ার আছে, ঠিক না? আর আল্লাহ বলতে লাগে সুন্নিরা তোদের পক্ষে আমি আল্লাহ আছি। ওয়া রাফানা, আমার ভাষা না কোরআনের ভাষা। মৌলা কত তুললে বলতো তোরা যা তুললি তার উপর আমি আল্লাহ। আখিরি তরজমা ওয়া রাফানা, কত হক নাই আমার নবীর শান, কত হক নাই जिसका कोई शान नहीं वो नबी हमारा है। আর আলা হযরতের কলম জানা আছে তো সবার, পড়তে হবে। লমিয়াতি নজিরু কা ফি নজরিন লমিয়াতি নজিরু কা ফি নজরিন মিথিলে তু না শুদ पैदा जाना, मिसिले तू न शुद पैदा जाना। जगराज को ताज तुरे सरे सोहे, जगराज को ताज तुरे सरे सो है, तुझी को शहे दूसरा जाना है, तुझी को शहे दूसरा जाना। चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन, चुके पड़े न के हो तुम्हारी मतन, तुलना तुम्हारी नहीं जानी। विश्व राजमुकुट तुम्हारी सिरे, विश्व राजमुकुट तुम्हारी सिरे। राजा अधिराज तुम्हाके जानी। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর পাওয়ার কত মাওলা একটু বলো না। আল্লাহ বলছে ইন্না আতাইনা কাল কাউসার, সুবহানাল্লাহ বলবেন না। আর আলা হযরতের আল বাহিরু আইলা ওয়াল মওজুদ তাগা मन बेकस तूफान होश रुबा, मन बेकस तूफान होश रुबा। मझधारों में हो बिगड़ी है हवा, मझधारों में हो बिगड़ी है हवा। मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना। सुबहानाल्लाह। सागर माझे आमी देव विशाल घूर्णी जड़ को बोले
পড়েছে এখন ঘূর্ণিঝড় কবলে, পড়েছে এখন নিরাশয় আমি ডাকি যে তোমায়, নিরাশয় আমি ডাকি যে তোমায়, ভিড়ায় দাও কুলে মোর তরুণী, হা ভিড়ায় দাও কুলে মোর তরুণী। সুবহানাল্লাহ। या शम्स नजर इलाली चुबते बरसी अर्ज़े पकुनी, चुबते बरसी अर्ज़े पकुनी, तुरी जो की जल जल जग में रची, तुरी जोत की जल जल जग में रची, मुरी शबने ना दिन हो ना जाना, मुरी शबने ना दिन हो ना जाना। ऊंचा आवाज से बोलो ना सुभान अल्लाह। है सूरज देखे रात আমার মদিনা গেলে বলে দিও, আর যে আমার মদিনা গেলে বলে দিও, আর যে আমার তব জ্যোতিতে জগত আলোকিত, তব জ্যোতিতে জগত আলোকিত, কেন প্রভাত হলো না মোর রজনী, কেন প্রভাত হলো না মোর রজনী। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এরকম একদম দারবানতে চলে আসলাম, শুধু শানে মুস্তাফা বলতে বলতে আল্লাহু আকবার। যারা আজকে গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশ আদর্শপাড়া ইউনিট, তকদির ওদের ফলল নয়, জন্মদাতা মা বাবার তকদিরও ফলে গেল। এতগুলো কথা বলার দরকার ছিল না, তারপরও আমার সন ছেলেটা আসলে সে পাগলা, তার জন্য আসলে পারি না। কেমন কেমন করে মাহফিলটা ঢুকেই ফেললো, কোথায় ফটিকছড়ি আর কোথায় হালিশহর। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। আমার আয়াত ছিল একদম কাছাকাছি, লাহুম মা ইয়াশাউনা ইনদা রাব্বিহিম, না না এটা কোনটা ছিল, লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরাহ। সুবহানাল্লাহ। আমি গৌস পাককে নিয়ে তেলাওয়াত করেছিলাম, তো একটু করে দৌড় দিয়ে চলে আসতে লাগলাম। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এতক্ষণ ধরে মোস্তফা আর গৌস পাককে জিজ্ঞাসা করে, ও গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী, এখন আমি উত্তর দিতে পেরেছি। সব দামের সেরা দামে মিলাদুন নবী, ঠিক না? আমার নবীর সাথে কোন নবীর তুলনাও নাই, সে নবী আমাদের নবী। তাহলে উত্তর কি বাতিল ফেরকারা দিতে পারবে? দিতে পারলে তো সুন্নি হয়ে যেতে হবে, মিলাদুন নবী করতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? কারণ সেরা দামি আর নাই, আমার নবীর উপর আর কোন নবী। সুবহানাল্লাহ বলবেন? এজন্য আলা হযরত খাতামুল আম্বিয়া হে হামারা নবী। গাউসিয়া কমিটির ভাইরা বড় বড় করে, এটা ঈমানের মূল মন্ত্র। সবসে ও লাভ আলা सबसे वाला वो, सबसे औला हमारा नबी, सबसे वाला वो, खातमुल अंबिया है हमारा नबी, खातमुल अंबिया है हमारा नबी,
سارے نبیوں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و علامہ سب سے بالا وہ آسمان ہی پر سب نبی رہ گئے آسمان ہی پر سب نبی رہ گئے عرش اعظم پہ پہنچا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا وہ کیا خبر کتنے تارے کھیلے چپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اولا و علامہ نبی سب سے بالا جس کو شایع عرش خدا پر جلوس جس کو شایع عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی سب سے اولا و علامہ سب سے بالا وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و علامہ سب سے بالا গাউসিয়া কমিটির ভাইরা 11वीं গাউসিয়া পড়ার আগে পড়ি না আমরা সুবহানাল্লাহ বলেন না এটা হলো ঈমানের মূল মন্ত্র ঈমানের মূল মন্ত্র জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এইজন্য আমার প্যারা মাহবুবের মামলায় আল্লাহকে দিলেন বিবেকের আদালতে বিচারটুকু রাখলাম মাওলা তোমার মাহবুব নবীকে আরশের মেহমান কেন বানাইলে বলে যে বাতিল ফিরকার ঠোঁটের মধ্যে চামড়ার মুখের মধ্যে জুতো পিটা করার জন্য আর সুন্নিদেরকে বুকে নেওয়ার জন্য ফাত্তাবিউনি ইউহিব্বুকুমুল্লাহ জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ তোরা আমার মুস্তাফার গোলাম হয়ে যা আমি আল্লাহ তোদেরকে বন্ধু বানাইছি ঠিক না এবার একটু করে গোসবাগের দিকে আসি এতটুকু রাখলাম এখান থেকে আবার শুরু করব সুবহানাল্লাহ একদিন হয়তো সাক্ষাৎ হতেও পারে আলহামদুলিল্লাহ যদি বেঁচে থাকি আবার মোলাকাত হবে এই শানে মুস্তাফা কি শেষ করা যাবে আল্লাহ বলতে লাগলেন আমি আল্লাহ যেখানে আমার নবীও তো আমি আর আপনি কি করে শেষ করব সুবহানাল্লাহ আজকের লোকে লোকারণ্য দেখে মন চাচ্ছে সারা রাতটা শেষ করে কি মহব্বতের মামলা আজকের মজা কবর হাসর ফুলসিরাতে কোন আপন পাবে না ঠিক কি না কোন নবী কি কোন নবীর উম্মতের কবরে গিয়েছেন কোন উলামায়ে কেরাম নজির দিতে পারবেন খোদার কসম একমাত্র আমার নবী মুরিবের সাথে ডিট করে ফেললেন মাথা তুলবো না রে মাওলা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার রূহ নিয়ে যা আমার উম্মত যদি বন্দর চট্টগ্রাম মনিনগর 37 নম্বর ওয়ার্ডও হয় ওয়াদা দে
মুনকির নকির পা থাকবে জমিনে, মাথা থাকবে আসমানে। আমার উম্মত তো স্ত্রীর পাগল, মার পাগল, বাবার পাগল, বন্ধু বান্ধবের পাগল। আমার উম্মত যদি ব্যথা পায় দৌড় দিয়ে মার কাছে যায়, বিবির কাছে যায়, বন্ধুর কাছে যায়, স্ত্রীর কাছে যায়। এখানে তো রংকরতের কাপড়, দুইজন বসার জায়গা নাই, 3.5 হাত কুফ, 1.5 হাত মুখ। ও মওলা, আমার উম্মত কাকে পাবে? শীতকালীন মৌসুমে হিটার কোথায় পাবে? গরমকালীন মৌসুমে এসির বাতাস কোথায় পাবে? কে সাহায্য করবে? আমার উম্মত তো গভীর রাত 2025 সনের 25 তারিখে অক্টোবর, মা ছেড়ে দিল, বিবি ছেড়ে দিল। আগামী কালকের বৃহস্পতিবার বন্ধের তারিখ না, ঘুম ছেড়ে দুনিয়ার জগৎবাসীকে আলোক করে দিলেন। ও মওলা রে, আমি আমার উম্মত ছেড়ে কেমন করে থাকবো? মওলা, যদি বন্দর থানার মনিরনগর 37 নম্বর ওয়ার্ড হয়, ওই কবরের মধ্যে আমি মুস্তাফা মুনকির নকির আসার আগে আমার নবীর নূর দিয়ে অন্ধকার কবরকে আলোকময় করব। একটু জোরে বলো না। আজকে 23 তারিখ না, তো কামরা তো হয়ে গেল। আপনারা লিখছেন 33 তারিখ, কই তো 33 তারিখ লেখেন নাই? আল্লাহ কবুল করুন, সবাইকে আল্লাহ মঞ্জুর করুন, আমিন বলেন। আরো জোরে বলবেন না? রাগ করলেন কেউ? এইভাবে নাতে মুস্তাফার কথা বললে ওয়াজ বাড়তে থাকবে। শুধু একটু করে ইঙ্গিত দিলাম যে বিবি যাবে কবরে, মা যাবে কবরে, বাবা যাবে কবরে, সন্তান যাবে কবরে, নবী যাবে কবরে, যাবে না? কবর হাসর ফুলসিরাতে কোন আপন পাবে না, যেজন পাবেন সেজন হবেন শাহে মদিনা, শাহে মদিনা। উম্মতের কষ্ট নবী, উম্মতের কষ্ট নবী সইতে পারে না, যেজন হবে, যেজন হবে আপনার। কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বন্ধ, কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বন্ধ। কেউ তো তোমার আপন হবে না, না না, যেজন হবে, যেজন হবে আপনার। ঠিক কিনা? নিজের জন্য দয়াল নবী একটুও কাঁদেন নাই, নিজের জন্য দয়াল নবী একটুও কাঁদেন নাই। সারা জীবন কেঁদেছিলেন উম্মতের মায়ায়, উম্মতের মায়ায়। এখনো কাঁদেন তিনি, এখনো কাঁদেন তিনি সোনার মদিনায়, যেজন হবে, যেজন হবে। কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বন্ধ, কার লাগিয়া কান্দর মন, কার লাগিয়া বন্ধ। কেউ তো তোমার যেজন হবে, ঠিক কিনা? এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই, ঠিক কিনা? এই দুনিয়ার আপন জনা আজকে আছে কালকে নাই। দয়ার নবী, মায়ার নবী আপন সদাই আপন, এমন আপন তিনি, এমন আপন তিনি যার নাই উপমা, যেজন হবে, যেজন হবে।
কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কার লাগিয়া কান্দরে মন কার লাগিয়া বান্দ কেউ তো তোমার আপন হবে না 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 যে জন হবে এ কারণে আলা হযরত আখেরি নবীর স্থান যাব না আবার যদি মন চায় দাওয়াত দিয়ে আনবেন শুধু শানে মুস্তাফা শোনাবেন সুবহানাল্লাহ আজ লে উনি কি পনা সুবহানাল্লাহ आज ले उन्हीं की पना आज मदद मांग उनसे आज ले उन्हीं की पना आज मदद मांग उनसे फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया नेमतें बांटता जिसमें तो वही शान गया नेमतें बांटता जिसमें तो वही शान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया ऊंचा आवाज दे बोलो ना सुभान अल्लाह ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया मेरे मौला मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया नेमते बांटता उच्च आवाज दे बोलबो ना सुभान अल्लाह আরো জোরে बस এতটুকু আসলাম এইভাবে একটা একটা নাতের কলি দিয়ে শুধু রুমুজাত খুললে রাত যাবে দিন আসবে দিন যাবে রাত আসবে বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করে রেখেছি লাহুম মা ইয়াশাউনা ইনদা রাব্বিহিম লাহুমুল বুশরা ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ফিল আখিরা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ শুভ সংবাদ পৃথিবীর জগতের মধ্যে আখিরাতের মধ্যে কাদের জন্য